أو حقد أو حسد، فإن الغني عندما يعطي الفقير هذا المال فإنه يأخذ من قلب الفقير الغل والحقد والحسد. والغل والحقد قريب سواء، يعني قريب في المعنى، وهو ماذا؟ أنه يتمنى أن يكون في مشكلة وفي بأس وفي مصيبة دائمة هكذا. فعندما يعطي هذا الفقير هذا المال فإنه يطيب قلبه. تفضل. Jadi kalau seandainya kan toh si kaya ini ngasih hartanya gitu kepada saudaranya yang miskin berupa zakat tadi, itu juga buat menghilangkan rasa iri dengki gitu di hati-hati orang miskin gitu kan. Mereka kan ngiri, ini si kaya nih pelit banget gitu, duitnya nggak pernah dibagi-bagiin. Jadi biar lebih tenang gitu. Dan juga gimana ya? Dan juga karena kan kalau kita dengki kan kayak pengennya adalah doain yang buruk-buruk gitu, semoga kenikmatannya hilang lah inilah. Dan zakat nih menghilangkan hal tersebut gitu, biar lebih adem gitu hatinya dengan ini. Jadi bisa ketenangan tuh merata. Nah, plus. أكمل إذا نزلت تترجم أكمل. Jadi aman lah maksudnya daerahnya gitu, jadi lebih tentrem aman gitu. طيب إذا عندما يدفع الإنسان الزكاة فإنه يخرج من قلب الفقير الحقد وماذا، ويصبح مكانه يعني الرضا والأمن، يحل مكانه الرضا والأمن. ما المقصود بالرضا؟ يعني الإنسان الفقير يرضى عن الغني لأنه يعطيه مال ولا يسخط عليه ولا يحتد عليه. ثم بعد ذلك ماذا؟ ويعم الأمن. المقصود بالأمن أي أن الفقير لا يفكر كيف يصنع بالغني، والغني كذلك يرحم الفقير، فيعم الأمن أن يصبح الناس يعيشون بأمان. هذا المقصود. Jadi ya tadi ya, seperti yang bilang tadi, jadi ntar jadi orang fakir tuh bakal ridho gitu, seneng. Oh ya udahlah, dia emang kaya, emang Allah diberi dia, terus si kaya juga nih nggak sombong, dikasihin nih fakir nih biar seneng gitu. Jadi bener-bener bisa terwujud gitu. Apa sih namanya? Jadi kesenangan apa sih, keamanan gitu bisa terwujud. Nah, misalnya. طيب وفي أدائها أي عندما يعطي الإنسان الزكاة يكون شكر، والشكر ليس المقصود به يعني فقط في اللسان، كذلك الشكر يكون بالفعل. الشكر لا يكون فقط يقول الإنسان الشكر لله باللسان، كذلك الشكر بالفعل. والمقصود بالفعل عندما تزكي هذا شكر لله، أي أنك تحمد الله عز وجل ليس بالقول، بالفعل كذلك. ففي أداء الزكاة الشكر لله على ما أسبغ. والمقصود بأسبغ أي أتم النعم، أسبغ نعمه، أتم نعمه. والسابق يعني التي ماذا تكون لك كامل، يعني كاملة. أسبغ على المسلم من نعمة المال وبطاعة الله عز وجل، ويكون بالزكاة طاعة الله عز وجل وتنفيذ أمره. تقصد بطاعة الله أنك تطيع الله عز وجل لأنه أمرك بالزكاة، وتنفذ أمره الذي أمرك بإخراج المال. هذا المقصود. نعم. تفضل أستاذ. Jadi di dalam penunaian zakat itu adalah bentuk syukur kepada Allah karena dia mendapatkan kecukupan dan juga nikmat dari harta tersebut, dan juga ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa taala fi tanfizi menjalankan perintah, melaksanakan perintahnya. Kan gitu ya. Jadi cara menjalankan perintahnya atau suatu ketaatan juga, dan itu juga suatu bentuk syukur. Karena syukur nggak cukup diucapkan dengan lisan berkata alhamdulillah, nggak, harus dengan melaksanakan juga dengan amal. Nah, أن الزكاة تدل على صدق إيمان المزكي. يعني الإيمان، الإنسان عندما يخرج المال دليل على أن الإيمان في قلبه صادق، لأنه يوجد إيمان صادق وإيمان كاذب. الإيمان الصادق الذي يكون داخل القلب وخارجه سواء، والإيمان الكاذب هو النفاق الذي يكون الإنسان يكون في الظاهر جميلا وفي الباطن قلبه أسود. في الظاهر يريد أن يكون مسلما وفي الباطن لا يريد أن يدفع المال. فهذا المقصود أنها ماذا؟ تدل على صدق إيمان المزكي. لماذا؟ لأن المال يحبه الإنسان، محبوب، المال يحبه الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يخرج شيئا يحبه إلا إذا كان في قلبه إيمان وطاعة لله عز وجل، فيكون أمر الله أكثر مما تحب أنت أيها الإنسان. تفضل. orang yang menunaikan zakat juga itu nunjukin kalau dia itu beriman gitu. Karena kan iman itu kan ada dua, ada iman shadik juga iman kadzib. Jadi kalau iman yang shadik ya iman yang benar gitu. Emang kelihatannya benar, toh di dalam hatinya juga benar. Kalau yang kadzib kelihatannya aja bagus, di dalamnya busuk atau hitam ya. Jadi di sini seperti orang munafik. Jadi di sini tuh orang yang menunaikan zakat itu kan dia cinta hartanya nih. Nah, kalau dia cinta hartanya, toh gak mungkin dia mengeluarkan sesuatu yang dia cintai kecuali dia karena dia mencintai sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Makanya karena dia ta'ah tadi ya, karena dia dengan ketaatan dan juga ada iman di dalam hatinya, makanya dia rela mengeluarkan harta yang dia cintai. Makanya indikator keimanan seseorang. Nah, ولذلك سميت الزكاة صدقة لأنها لصدق طلب صاحبها محبة الله، لأن الذي يخرج المال يطلب محبة الله صادقا فسميت صدقة. نعم. Nah itulah kenapa kok kadang zakat itu dinamakan juga sedekah. Ya karena maksudnya tuh di sedekah talab, karena maksudnya tuh ini loh buat benerin apa yang dia lakuin, maksudnya kayak imannya tuh beneran jadi bukti lah kalau dia tuh benar-benar cinta gitu kepada Allah dan juga ridho. الأمر الأخير أن الزكاة سبب لرضاء الله عز وجل، أي أن الإنسان عندما يخرج المال لله في سبيل الله يرضى الله عنه، وإذا رضي الله عنك أعطاك كل ما تريد، أعطاك كل ما، وأنزل عليك من الخيرات ما لا يمكن أن يدركه عقلك. يعني ممكن أنت تفكر، لا تستطيع أن تفكر في النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها. يعطيك نعم وأنت لا تعرف أنها نعم إلا إذا أنت ماذا تمشي أو تتحرك أو أنها ذهبت عنك وفقدتها، تعرف أنها كانت نعمة من الله عز وجل عليك. إذن الصدقة سبب لرضاء الله ونزول الخيرات. المقصود بنزول الخيرات أي أن الخير يأتيك من كل مكان. ولماذا قال نزول؟ يعني أن الخير من عند الله، والله عز وجل مستوٍ على عرشه في السماء، فقال نزول الخيرات. وتكفير الخطايا وغيرها، وتكفير الخطايا أي أن الإنسان يخطئ، وهذه الزكاة بمثابة يعني محو وعلاج، تمحو هذه الخطايا وتعالج
هذا الانحراف أو هذا الابتعاد عن الله عز وجل. تفضل. Bahwasanya zakat juga menjadi sebab keridhaan Allah. Kalau Allah udah ridho sama dia, maka nuzulul khairat, maka akan turun banyak kebaikan dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang sampai dia nggak tahu bahwasanya nikmat tersebut nggak dia sangka ternyata sangat agung. Ada kalanya dia sampai nggak terfikir akan nikmat-nikmat tersebut, dan juga eh, takfiril khotoya, dan juga menghapus dosa-dosa karena manusia banyak dosa. Makanya perlu kalau zakat ini buat menghapuskan dosa-dosa dia, kebaikan-kebaikan yang على من تجب الزكاة، المقصود على من تجب الزكاة هي تجب على الإنسان المسلم. لكن لماذا هكذا المسألة؟ المقصود بها ما هو الشرط الذي يمكن أن يكون للإنسان المسلم حتى يعطي زكاة، أو للإنسان حتى يعطي الزكاة. فتجب الزكاة على من توفرت، من وجدت، توفر يعني وجد، من توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. لماذا لا تجب الزكاة على الكافر؟ لأن الزكاة تعتبر ركن من أركان الإسلام، والكافر لم يكن مسلما، لا يكون مسلما. الزكاة عبادة، والكافر لا يعبد الله، فلذلك كانت ماذا؟ يجب أن يكون الذي يعطي الزكاة الإنسان المسلم. تفضل. buat siapa sih zakat nih diwajibin? Ya, zakat wajib ya buat semua muslim, maksudnya aslinya gitu. Muslim yang mana? Muslim yang sampai kepada dia syarat-syaratnya, yang udah nyampe ke dia syaratnya, dia udah mencukupi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah Islam. Kenapa sih? Ya tadi muslim ya. Ada tajib zakat kafir, karena zakat itu nggak wajib bagi orang kafir. Karena zakat itu termasuk rukun Islam, rukun Islam. Karena kan nggak mungkin orang kafir melakukan rukun Islam. Karena itu suatu ibadah itu hanya umat muslim aja. Orang kafir nggak beribadah kepada Allah. Nah, طيب، فلذلك قلنا لأنها عبادة، والعبادة قد تكون في البدن مثل الصلاة، وقد تكون في المال مثل الزكاة، أو تكون في البدن والمال مثل الحج. هي يعني مثلا عبادة، يجب الإنسان أراد أن يحج لابد أن يدفع مال ويذهب ببدنه كذلك. طيب، إذا العبادة قد تكون بالبدن مثل الصلاة بمفردها، وقد تكون بالمال مثل الزكاة والصدقة بمفردها، وقد تكون يعني العبادة بمال وبدن مثل الحج، أدفع مال وأذهب لأصنع الحج ببدني. فلأنها عبادة مالية يتقرب بها الإنسان المسلم إلى الله عز وجل، والكافر لا يقبل منه العبادة. يعني هو عندما يدفع المال الله عز وجل لا يقبل منه هذا المال. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، والكافر لا يعبد الله عز وجل، فلا يقبل منه هذا المال. ولذلك الإنسان الكافر يوم القيامة لا يقبل منه الأعمال الخيرية، لا يقبل منه الإنفاق، لا يقبل منه يعني الإحسان إلى الناس. لماذا؟ لأنه الشرط في قبول هذه العبادة أن يكون مسلما. وما هو الإسلام؟ واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة. وعندما لم يشهد ولم يقيم الصلاة إذا الزكاة لا تقبل منه. فهي عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. تفضل.
Hmm. Sedangkan eh, ibadah itu ada dua, ada tiga tadi ya. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, terus ada ibadah badaniyah wa maliyah. Maksudnya ada ibadah yang dilakukan pakai badan, ada yang dilakukan dengan uang atau harta, ada ibadah yang dilakukan dengan keduanya, dengan harta dan juga dengan uang. Di antara contohnya ibadah yang dilakukan dengan badan aja, contohnya salat. Kemudian contoh ibadah yang dengan harta aja, sedekah atau zakat tadi. Adapun ibadah yang dilaksanakan dengan uang, dengan lisan ibadah dan lain sebagainya adalah haji karena dia butuh uang dan juga butuh badan. Al kafir dan orang kafir itu dia nggak diterima ibadahnya, jadi nggak diterima zakatnya karena tadi zakat itu maksudnya ibadah, dia masuknya rukun Islam. Nggak mungkin orang kafir diterima karena mereka itu nggak menyelesaikan dua rukun yang sebelumnya. Yang pertama syahadat, kedua sholat, baru zakat kan. Tuqbalu minhal ibadah hatta yadkhulu fil Islam, kecuali kalau mereka udah mau masuk Islam baru deh diterima zakatnya. Liqaulihi ta'ala, yaitu atas dasarnya perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan enggak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkahnya, yang mungkin zakatnya itu, kecuali mereka itu kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. ولذلك لا فائدة بأن يأخذ من الكافر مال زكاة وهو لا يصلي أو لا يشهد أن لا إله إلا الله، أنها لن تقبل منه، لأن لا فائدة، فكان شرطها الإسلام أولا. تفضل. Dan itulah faedah zakat ya, kenapa nggak diterima dari mereka, karena jadi emang udah kayak gitu lazimnya itu ya, jangan sampai mereka diterima zakatnya, karena emang faedahnya emang itu buat muslim. نعم. عفوا انقطع الصوت يعني. طيب، ولذلك ماذا أبو بكر الصديق يعني قاتل من منع الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ويعطي الزكاة لا يكون مسلما، والذي يعطي الصلاة أو يقيم الصلاة ويترك الزكاة لا يكون مسلما. ولذلك قال أبو بكر الصديق يعني لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه لابد أن الإنسان المسلم أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا جاء بواحدة وترك الأخرى لا يكون مسلما. إذا جاء بالزكاة وترك الصلاة لا يكون مسلما، وإذا جاء بالصلاة وترك الزكاة لا يكون مسلما، وإذا أو العكس، إذا جاء بزكاته وترك الصلاة، هكذا. فإذا أتى بواحدة لا يكون مسلما. ولذلك أبو بكر الصديق كما ذكرنا قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. والإنسان المسلم عندما يقاتل إنسانا آخر دليل على أنه كافر. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يقاتل أخاه المسلم، لا يجوز له أن يقاتل أخاه المسلم. فأبو بكر عندما قاتل هؤلاء الذين منعوا الزكاة حتى يردهم إلى دين الإسلام، وهكذا الذي يصنع في الإسلام شيئا يخالف يدعوه الإمام لأن يرجع، ماذا يقاتله، أو إذا كان مفردا يقتله حدا. طيب، إذن باختصار شديد الذي لا يؤتي الزكاة يعتبر كافر. ولذلك كما ذكرنا أبو بكر الصديق قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. تفضل. Abu Bakar Siddiq
beliau memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat karena mereka keluar dari Islam gitu. Karena rukunnya kan sholat dan juga zakat. Kalau nggak sholat dia menunaikan zakat dia tetap kafir pun juga ya. Kalau dia nggak sholat kalau menunaikan zakat juga tetap kafir. Kenapa kok sampai dihukumi kafir? Ya tadi karena nggak bisa dipisahin gitu. Nggak mungkin satu orang itu diperangi kecuali dia udah keluar dari agama Islam. Dan Abu Bakar memerangi mereka menunjukkan bahwasanya mereka telah keluar dari agama Islam tersebut. Nah, طيب بعد ذلك ماذا قال أبو بكر الصديق؟ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يعني ما معنى فريضة؟ أي أنها واجبة. هكذا يقول أبو بكر الصديق، لكنه ذلك محاسب عليه، محاسب الإنسان لأنه ماذا؟ يحاسب على فروع الشريعة، يعني على كل شيء في الشريعة صغير وكبير يسمى ماذا؟ يحاسب عليه. ما معنى فروع؟ يعني الأشياء البسيطة والمسائل البسيطة. وما معنى أصول؟ يعني الشيء الكبير مثل الإيمان بالله يعتبر أصل. الإيمان بالملائكة مثلا، الإيمان يعتبر أصول. الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان أصول، والفروع هي التي معها. دفع الزكاة فرع لأصل وهو الإسلام. صيام رمضان مثلا من الغروب أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فرع. لماذا؟ لأنه يتبع أصل واحد أو الأصل العام وهو الإسلام، وهكذا. إذن والكفار مخاطبون، أو الإنسان المسلم أو غير المسلم مخاطب. ما معنى مخاطب؟ أي أن الله عز وجل يطلب منه. لما نقول لك خطاب ومخاطب أي يطلب منك، أو يكون الكلام بأن تصنع هذا. مخاطبون بفروع الشريعة. مقصود بفروع الشريعة المسائل التي هي في الشريعة الإسلامية من صدقة وصيام وغيرها. هذا المقصود. الله أعلم. تفضل. Abu Bakar berkata ini adalah perintah ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu nama ada juga muhasab ya, tetapi sekalipun zakat wajib atas orang kafir ya, namun dia tetap dihisab atasnya karena itu merupakan cabang dari syariat sahih menurut pendapat yang sahih ya. Makanya ya tawaran mereka kan kafirnya dihukum, bukan emang kafir dari awalnya. Nah awalnya makanya diperangin. الأمر الثاني من شروط الزكاة الحرية. المقصود بالحرية أن يكون الإنسان المسلم يملك نفسه، لأن في السابق كان الإنسان إما أن يملك نفسه فيسمى حر، أو يكون إنسان آخر هو الذي يملكه فيسمى عبدا. الإنسان الذي لا يملك نفسه، يعني ما معنى لا يملك نفسه؟ يعني الإنسان الآخر هو الذي يتصرف فيه، يستطيع أن يأمره، يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يشتريه، يستطيع يعني ماذا؟ أن يفعل به، يعني يأمره أن يصنع له من الخدمة ما يشاء، فهذا يسمى عبد. فلذلك الحرية شرط في الزكاة. لماذا؟ لأن الإنسان العبد يعني يعتبر مثل البهيم، مثل الحيوان. ما معنى مثل الحيوان؟ الحيوان لا يملك مال، والإنسان العبد لا يملك مال، لأن إذا هو يكسب المال لن يكون المال له، إنما سيكون المال لسيده الذي يملكه. فلذلك هل على العبد زكاة؟ لا، ليس على العبد زكاة. زكاة مال، لكنه زكاة النفس التي زكاة الفطر يجب.
ومن الذي يدفعها عنه؟ سيده الذي هو ينفعه أو يخدمه. فلماذا لا يكون على العبد زكاة مال؟ لأنه لا يملك المال، وإذا ملك المال لن يكون المال له، لأنه سيكون لسيده، لأنه هو وما يملك وما يصنع وما يفعل يعتبر مال لسيده. تفضل. إذا الحرية شرط في وجوب الزكاة. Syarat berikutnya adalah hur atau merdeka ya, maksudnya dia bukan budak. Jadi kalau budak dia nggak wajib zakat karena kan budak itu dia nggak memiliki atas dirinya sendiri gitu. Jadi hartanya, perlakuannya dan lain sebagainya itu kan punya apa namanya, saya punya pemiliknya. Jadi pemiliknya itu yang punya atas dirinya. Kalau dia aja nggak punya atas dirinya sendiri, gimana dia mau ngasih zakat gitu. Kemudian Buddha itu kalau seandainya kan zakat ini yang dimaksud di sini yang nggak wajib atas dia zakat mal. Adapun zakat fitri maka wajib ditunaikan, tetapi yang menunaikan adalah yang punyanya, misalnya yang punya budak tersebut. Ya, karena tadi budak segala perbuatannya itu punya majikannya, jadi dia nggak bisa nunain zakat dan nggak wajib. Nah, طيب، وما معنى المكاتب أو المكاتب؟ المكاتب هو عبد كذلك، لكن هذا المكاتب أو المكاتب يطلب من سيده أن يشتري هو نفسه، لا يجد المال، لكن يطلب من سيده أن يشتري نفسه. يقول لسيده، هذا العبد يقول: يا سيدي، أنا أريد أن أشتري نفسي منك. فيقول له السيد: أنا موافق. فيقول له: إذن أنا يعني أصنع بيني وبينك عقد بأنني أذهب وأعطيك المال الذي تريد، وبعد أن أتم هذا المال الذي تريد أصبح أنا حر. فهذا اسمه المكاتب أو المكاتب، أي العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه مؤخر، يعني يدفعه ليس الآن، يدفعه فيما بعد. فهذا المكاتب ليس لديه زكاة لأنه لا يملك نفسه. إذا يعني لم يدفع هذا المال سيرجع لسيده عبد، فلذلك لا فائدة، فلا زال عبد أو ملكه ضعيف ولا زال ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة، زكاة المال. تفضل. al-mukatab maksudnya al-mukatab itu jadi tuh orang yang mau bayar buat dirinya sendiri ke majikannya, nanti kalau dia dapat nominal tertentu dia jadi bebas gitu. Nah, kadang kan mahal ya, meskipun toh dia punya duit tapi kan duitnya juga bakal dikasihin ke pemiliknya gitu, jadi ya tetap dia nggak wajib. Jadi dia biasanya bekerja atau apa sampai ngumpulin duit sampai berapa gitu, nanti dia sampai ke nominal tertentu dia bebas, tapi kan selama masa itu dia masih budak, main nggak wajib. Paham sih? طيب، الأمر الثالث من شروط الزكاة هي ملك النصاب ملكا تاما مستقرا. ما معنى يعني أن يملك النصاب؟ يعني يوجد مبلغ من المال، إذا وصل مالك إليه تدفع زكاة، وإذا كان أقل من ذلك لا تدفع زكاة. وهذا المبلغ أو المقدار اسمه في الشريعة الإسلامية النصاب، مقدار وصلت إليه إذا ستدفع بعده الزكاة، هذا اسمه النصاب. ما معنى النصاب؟ هو مبلغ من المال محدد، إذا وصل مالك إلى هذا المبلغ أو يزيد تدفع، وإذا كان مالك أقل منه لا تدفع، هذا اسمه النصاب. تفضل. Berikutnya yaitu dia
orang yang syaratnya berikutnya, jadi dia yang hartanya udah sampai nisab sempurna dan tetap ya. Jadi maksudnya nisab tuh udah sampai hitungan, udah sampai ukuran tertentu yang ditetapkan dengan syariah. Jadi kalau udah sampai ukuran tertentu dan juga ketetapan tertentu dari hartanya tersebut dan bisa lebih atau pas, itu maka dia ialah yang wajib buat zakat. Nah, وملكا تاما، ما معنى ملكا تاما؟ أي هذا النصاب والمال لك بأجمعه. يعني ما معنى لك بأجمعه؟ يعني مثلا لا يكون جزء من المال لك وجزء لأخيك، أو جزء من المال لك وجزء لجارك، لا، لابد أن يكون كله لك. هذا ملكا تاما، يعني لابد أن يكون المال كله لك. ولذلك الإنسان الذي لديه مثلا عدد من الأبقار والأغنام وجاره لديه عدد من الأبقار والأغنام، لا نجمع هذا المال ونزكي عليه، لا، كل إنسان له ملك خاص، هكذا يعني. فهذا المقصود بملك تام. نعم. jadi mulkun maksudnya tuh hartanya benar-benar punya dia, jadi bukan hartanya apa titipan dan lain sebagainya. Emang benar-benar punya dia, sempurna punya dia. Itu mulkun taman, jadi bukan utang lah, bukan apa, yang benar-benar harta dia udah cukup segitu. Nah, ومعنى مستقرا أي أن النصاب، المبلغ من المال، يبقى أكثر من المقدار الذي تجب فيه الزكاة، يبقى هكذا ويكون كله لك، ويكون هذا المال طوال السنة وهو زيادة، لا يأتي يوم من الأيام ينقص ويوم من الأيام يزيد ويوم من الأيام ينقص ويوم من الأيام يزيد. إذا لابد أن يكون مستقرا. ما معنى مستقر؟ أي أنه المال يزيد وينقص لا يوجد مشكلة، لكنه لا ينقص عن المقدار محدد للزكاة التي ستدفع فيها الزكاة، لا ينقص عن هذا. مثال ذلك يعني كم أنا أدفع الزكاة مثلا، كم أدفع أنا الزكاة مثلا، أقوله على سبيل المثال، أدفع الزكاة مثلا إذا أصبح لدي 200 مليون روبية، إذا أصبح لدي 200 مليون روبية أدفع الزكاة مثلا. لابد أن يكون 200 مليون روبية الأيام 1000 روبية يصبح 220، واليوم الثالث أو بعد الشهر الثالث ينقص إلى 170 مليون. هذا ليس مستقرا، لابد أن يكون مستقرا. ما معنى مستقر؟ أي لا ينقص عن المال الذي يحدد للزكاة. يعني يمكن يزيد 230 240 210 مليون، لكن لا ينقص عن ال 200 الذي هو مقدار الزكاة التي أدفعها. فهذا ما معناه؟ معناه النصاب المستقر، أن يكون النصاب مستقرا. ومعنى مستقرا لا ينقص عن المقدار الذي تجب فيه الزكاة. تفضل. nah maksudnya mustakir, jadi artinya tuh nggak ngurang atau tetap, jadi selama setahun full nih duitnya tetap ya. Kalau misal zakat tuh di 200 juta, berarti nggak pernah duitnya tuh jadi kurang, misal jadi 200, misal jadi 199 juta gitu, atau nggak 198 juta, turun terus, kadang juga naik 200 juta lagi. Nggak, ini namanya bukan mustakir. Jadi dia tuh yang mustakir duitnya yang nyampe nisab, nggak ngurang dari nisab, tapi bisa jadi nambah di atasnya, itu baru mustakir. Jadi misal 200 juta, 203 juta, atau enggak 201 juta, di atasnya terus selama 1 tahun tetap gitu. Nah itulah namanya mustakir, tetap gitu duitnya, jadi nggak ngurang-ngurang. طيب، يكفي إلى هنا، انتهى الوقت مثلا، يكفي إلى هنا. ويعني من لديه سؤال يمكن أن يسأل، ونرجع أو يعني نتم الشرح للمال المستقر في الأسبوع القادم.
من لديه سؤال يتفضل. تفضلوا. Ini waktu aku terakhir, barang siapa ada soal silahkan bertanya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya jelas ya, cukup berarti ya. Nggak ada pertanyaan. cukup Nah, insyaallah. خلاص ya. لا يوجد السؤال. لا يوجد سؤال. طيب جزاكم الله خيرا. ممكن أن نختم بماذا كفارة المجلس. جزاكم الله خيرا. وماذا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أشهد أن لا بحمدك إله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا شيخ على وقتكم بارك الله. وحضوركم. بارك الله فيك. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.